السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حاضر ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ آج ہم نے ایک الگ ویڈیو کیپچر کیا ہے حضرت بابا فرید کے عرس کے حوالے سے۔ آپ کی سوانح عمری پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ آپ کا نام مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ گنج شکر آپ کا لقب اس لیے تھا کہ آپ کو شکر کھانے کا بہت شوق تھا۔ آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، دیندار خاتون تھیں۔ آپ نے بچپن سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نماز کی عادت ڈالی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی لالچ دی جاتی ہے۔ آپ نے انہیں شکر کے نذرانے دینے لگی، اپنے بیٹے کے جائے نماز کے نیچے اکثر شکر رکھ دیتی تھیں۔ ایک روز جیسے ہی آپ بابا فرید نماز کے سلام پھیرتے اور پھیرتے ہی اپنے مسلح کے نیچے دیکھتے تو شکر ہوتی، آپ خوشی سے کھا لیتے اور بار بار جب نماز کا وقت ہوتا آپ ٹائم ٹو ٹائم نماز ادا کرتے۔ ایک روز آپ کی والدہ اپنے کسی کام میں مصروف تھیں، آپ شکر رکھنا بھول گئی۔ آپ نے دیکھا کہ فرید الدین نماز دے رہے ہیں اور آپ نے یہ چیز دیکھی، شکر رکھنا تو بھول گئی۔ اب آپ نے اللہ سے رو لگائی اور اللہ کی طرف، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے عرض کرنے لگی، یا اللہ آج میری لاش دھو رکھی، آج فرید الدین کے مسلح کے نیچے شکر رکھنی بھول گئی۔ یا اللہ میرا بچہ نماز سے پھر نہ جائے، وہ لالچ میں نہ آ جائے۔ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی اور ایک ولی درویش کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی۔ اور جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا شکر مسلح کے نیچے سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کے شکر نکل آئی۔ جب شکر اٹھائی، آپ نے اٹھائے، آ کے پیچھے سے اپنی ماں کو گلے لگا کے کہنے لگے، اماں آپ نے شکر رکھی نماز پڑھ کے، آج شکر کا ذائقہ ہی بہت الگ ہے، آج بہت مزہ آیا شکر کھا کے۔ اسی لقب کی وجہ سے آپ کو شکر پسند تھی، آپ کا نام گنج شکر رکھا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بہت سے واقعات ہیں زندگی کے۔ آپ پنجابی ازم کے، صوفی ازم کے سب سے پہلے شاعر ہیں۔ آپ کے بہت زیادہ آپ نے پنجابی میں شاعری کیا ہے۔ صوفی، عشق، اولیاء اللہ، دین، دنیا، آپ نے سب کے بارے میں دنیا کو اچھے میسیجز دیے ہیں۔ آپ نے دین کی تبلیغ کیا ہے، آپ نے لوگوں کو ہدایت کیا ہے۔ پاک پتن شریف میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ پاک پتن پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے۔ پاک پتن، پاک پتن مطلب پاک اور پتن مطلب پانی۔ پاک پانی ایک جگہ تھی، وہاں پہ پاک پانی جاتا تھا۔ لیکن جہاں پہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، وہاں پہ ڈھکیاں ہیں، ایک بہت اونچی اونچی جگہیں ہیں۔ وہ ڈھکی کا واقعہ کچھ لوگ کسی طریقے سے بتاتے ہیں، کچھ لوگ کسی طریقے سے بتاتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ غلط کام ہوا کرتے تھے، بدکاریاں ہوا کرتی تھیں، تو وہاں پہ اکثر زمین پلٹ جایا کرتی تھی۔ اس علاقے کی اکثر زمین زلزلہ یا کوئی آفت آنے کی وجہ سے پلٹ جایا کرتی تھی۔ 7 مرتبہ وہ زمین پلٹی۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارک آیا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ حضور یہاں کی زمین بار بار پلٹ جاتی ہے۔ جب آپ نے وہاں پہ قدم رکھے اور آپ کی رحمت برکت سے وہ جگہ وہیں پہ ٹھہر گئی۔ اس ٹائم تو کرین وغیرہ صفائیوں کا دور نہیں تھا، کرینیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ اسی کے اوپر دوبارہ دنیا آباد ہو جاتی تھی، پھر وہ پلٹ جاتی تھی، پھر اسی کے اوپر دوبارہ آباد ہو جاتی تھی۔ وہ زمین سے بہت اونچی جگہ ہے جہاں پہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی سوانح عمری چل رہی ہے آگے۔ ابھی بابا فرید کے ایک اور واقعے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپ صاحب عرس ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنی گلی سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ اپنے ریوڑ ٹانگے وغیرہ، جیسے پرانے دور میں ٹانگے ہوتے تھے، کچھ لوگ ان پہ اپنا سامان لے کر دوسرے شہر تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اس میں کاٹ کے کھلونے وغیرہ ہیں۔ کاٹ کہتے ہیں لکڑی کو، لکڑی کے کھلونے وغیرہ ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ہوں گے۔ وہ لوگ کچھ تھوڑا سا سفر کر کے آگے گئے۔ جیسے ہی زوال کا وقت، ظہر کے ٹائم کا وقت ہوا تو انہیں بھوک لگی۔ جب بھوک لگی انہوں نے کہا کپڑا اوپر سے اپنے سامان سے ہٹایا کہ روٹی نکال کے کھاتے ہیں۔ جیسے ہی روٹی نکالی تو روٹی کاٹ کی۔ آپ نے اپنے سامان پہ سے جب کپڑا ہٹایا تو سامان میں میوے لے کے جا رہے تھے دوسرے شہر تجارت کے لیے۔ جب وہ اپنے خشک میوے دیکھے تو میوے بھی کاٹ کے، اب وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، واپس کو بھاگے۔ پتہ تو تھا کہ ہم نے ایک ہنسی میں کسی کو کہا ہے، ہم نے مذاق کیا ہے،
हंसते हुए आगे चले गए। वापस आते हैं तो बाबा फरीद वहीं पे ही अपनी जगह पे बैठे होते हैं, अपनी मस्ती में इश्क में कुछ लिख रहे होते हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं तो आके कहते हैं कि हुजूर हमें नहीं पता आप कौन है, लेकिन इसमें हमारे खुश्क मेवा जात थे और हमारे खाने का सामान था, लेकिन हमने आपसे मजाक में कहा था तो हमने इसे खोला है तो इसमें तो काठ का सामान है। आपने कहा कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे खुश्क मेवे थे तो कपड़े हटाओ, उसमें खुश्क मेवे ही होंगे। जब उन लोगों ने जाके वो कपड़े हटाए तो उसमें खुश्क मेवे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी करामत दिखाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें काठ की रह गई थी। काठ की रोटी, काठ की अंजीर, काठ के अखरोट, खुश्क मेवा जात कुछ ऐसे हैं जो आज भी काठ के बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पे तबर्रुकात के तौर पे मौजूद हैं। यह आपकी एक ज़िंदा करामत में से एक करामत थी। फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दौरे मुबारक में आपके मुरीद आपसे बहुत ज़्यादा इश्क करते थे, लेकिन बाबा फरीद अपने पीर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा इश्क करते थे। आपने अपने पीर के इश्क में बहुत सारे शेर लिखे, अपने पीर की सिफ़ात में बहुत सारी तारीफ़ें की और रब को पीर से और पीर को रब से जुदा ना जाना। आपने अपने पीर से बहुत मोहब्बत की। पीर से मोहब्बत की इंतहा ये थी कि एक शख्स ने पूछा कि आप अपने पीर से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैं अपने पीर से मोहब्बत तो करता हूँ, मैं अपने पीर से इश्क करता हूँ। आजकल के लोग तो इश्क को कहते हैं कि हम इससे इश्क करते हैं, हम उससे इश्क करते हैं, हम इससे इश्क करते हैं। जो आपके मुरीदैन थे वो जानते थे कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह कैसे इल्म के मालिक हैं। आपने पूछा हुजूर आप अपने पीर से कैसा इश्क करते हैं। आपने फरमाया कि मैं अपने पीर से ऐसा इश्क करता हूँ कि आपने कहा अपने इश्क की कोई मिसाल दें। मुरीदों ने कहा हज़रत बाबा फरीद से कि आप अपने इश्क की कोई मिसाल दें। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इश्क के 70 दर्जे हैं, यानी स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह इश्क के 70 दर्जे हैं। और इश्क का पहला दर्जा है कि अपना सर काट के अपने यार के कदमों में रख दो। तो हम लोग तो इश्क पता नहीं किसको इश्क कहते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अपने पीर से वो इश्क करते थे कि आपने अपने पीर के इश्क में दीन के लिए, अल्लाह ताला के इश्क में, अपने पीर के इश्क में दुनिया वालों की और अल्लाह ताला की मखलूक की बहुत खिदमत की। आपकी ज़ात मुबारका और आपकी करामात से ज़िंदगी भरी पड़ी है। आपके वाक़यात, आपकी सवाना उम्री, लोगों ने आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहे हैं। आपके मज़ार मुबारक का एक मखसूस हिस्सा है बाबे जन्नत। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बयान करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सुनने में आता है, एक वक्त था कि आपके दौर में एक पीर वली कामिल गुजरे। वो जब वहाँ से पाकवतन शरीफ के करीब से गुजरे तो उन्होंने ऐलान किया कि जिसने मेरा चेहरा देख लिया वो जन्नती, जिसने मेरा चेहरा देख लिया वो जन्नती। अब अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हर किसी को कोई ना कोई रहमत हासिल होती है। उनको वो करामत हासिल थी उस वक्त के वो दरवेश थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद उनके ज़ियारत के लिए जाने लगे। एक मुरीद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास ही बैठे थे। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद से कहा कि तुम क्यों नहीं जाते, जाओ तुम भी जाके उनकी एक शक्ल, एक झलक देखाओ, तुम भी जन्नती हो जाओगे। उन्होंने फरमाया हुजूर मेरे लिए तो आप ही हैं सब कुछ, मेरे पीर आप हैं, मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं। आपने फरमाया अच्छा अपने पीर पे इतना यकीन है। उन्होंने कहा जी हुजूर मुझे आप पे इतना ही यकीन है। आपने अपनी उंगली से एक ज़मीन पे लकीर लगाई, आपने एक ज़मीन से लकीर लगाई। जब लकीर लगाई आपने कहा इस पे से गुजरो। आपके मुरीद जब उस लकीर से गुजरे आपने फरमाया तुम इस लकीर से गुजर गए, जाओ तुम भी जन्नती। इतनी देर में एक और मुरीद आ गए। आपने फरमाया कि बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा ने मुझे कहा है। आपने कहा तुम भी इस लकीर से गुजर जाओ, तुम भी जन्नती। वो लकीर इस तरह करते 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 उन्होंने वो लकीर को वहाँ पे लाइन की तरह आज वो एक बहिश्ती दरवाजे के तौर पे मौजूद है। अब हम एंड पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की एक मनक़बत और उसके बाद वीडियो का इख्तिताम पे इजाज़त चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
नजर या रंजिश कर मंगतों बिन नजर या रंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों बिन नजर या रंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन है ख्वाजा कुतुब के नूर नजर है ख्वाजा कुतुब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक पतन तेरी दीद को अपनी ईद कहे तेरी दीद को अपनी ईद कहे सब तुझको फरीद फरीद कहे सब तुझको फरीद फरीद कहे देते हैं सदा साबिर कलिए आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन जो बाबा तेरी बारात चली पीछे है वली आगे है अली पीछे है वली आगे है अली नबियों के नबी भी तेरे घर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन और दिल पहले गाना कलियों से मुझे रहने दो इन गलियों में दिल पहले गाना गलियों से मुझे रहने दो इन गलियों में मुझे रहने दो इन गलियों में तुझ पे है फिदा दिल जानो जिगर आबाद रहे तेरा पाक तुझ पे है फिदा दिल जानो जिगर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन बड़ा खूबसूरत शेर है और मैं क्यों ना फरीद फरीद कहूँ मैं क्यों ना तेरी चौखट चूमूं मैं क्यों ना तेरी चौखट चूमूं तेरा घर है जन्नत का दर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर या गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन सहरे की रंगत अजमेरी है नूर के तारे हजवेरी है नूर के तारे हजवेरी मखदूम निजाम पड़े मिलकर आबाद रहे तेरा पाक पतन मंगतों पे नजर बाबा गंजिश कर आबाद रहे तेरा पाक पतन। वीडियो के इख्तिताम पे कोई भी वीडियो के दौरान कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह के ज़ोर माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह ताला से तौबा का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह ताला में तौबा कबूल फरमाए, आपका देखना हमारा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और मेरी वीडियो इस तरह की मज़ीद मेरे चैनल पर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का कमेंट्स में इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।